जगह जी लगाने को दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। जगह जी लगाने को दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। अरे आकिल न हो गाफिल, तुझे दुनिया से जाना है। अरे आकिल न हो गाफिल, तुझे दुनिया से जाना है। जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। अरे आकिल न हो गाफिल, तुझे दुनिया से जाना है कि एक दिन अपना मुँह अपने खुदा को दिखाना है। ना तू ज़मीं के लिए ना आसमां के लिए, ना तू ज़मीं के लिए ना आसमां के लिए। जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। दुनिया में हो दुनिया की तलबगार नहीं हो, बाजार से गुजरता हो खरीदार नहीं हो। बाजार से गुजरता हो खरीदार नहीं हो। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله لا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله ولا رازق إلا الله. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي علمه الله فأحسن تعليما وأدبه الله فأحسن تأديبا. ثم بعثه الله إلى كافة الناس معلما. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وفقهاء ملته ونجباء طريقته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جيفة وطالبها كلاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. जगह जी लगाने को दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। जगह जी लगाने को दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं।
अरे आकिल न हो गाफिल तुझे दुनिया से जाना है, अरे आकिल न हो गाफिल तुझे दुनिया से जाना है। जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए, अरे आकिल न हो गाफिल तुझे दुनिया से जाना है कि एक दिन अपना मुँह अपने खुदा को दिखाना है। ना तू ज़मी के लिए ना आसमां के लिए, ना तू ज़मी के लिए ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। दुनिया में हो दुनिया की तलबगार नहीं हो, बाजार से गुजरता हो खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजरता हो खरीदार नहीं हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सम्मानित मुसल्लिन किराम, শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বিয়ানে আযম, উপস্থিত প্রাণপ্রিয় যুবক ভাইয়েরা, পর্দার আড়াল থেকে শ্রবণকারিণী সম্মানিতা মা বোনেরা, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে লক্ষ কোটি গুণ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাদের সবাইকে সকল ফিতনা থেকে সকল ব্যস্ততা থেকে জুমার দিন আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে হাজিরা দেওয়ার জন্য, ইবাদত বন্দেগী করার জন্যে উপস্থিত হওয়ার, সবার আগে আল্লাহর ঘরে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। এই জন্যে সকলেই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কালিমাতুশ শুকর জ্ঞাপন করি, সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় উপস্থিতি, আজ ইংরেজি 10 অক্টোবর 2025 ইং মোতাবেক 25 আশ্বিন 1432 বাংলা এবং আরবি রবিউস সানি এর 17 তারিখ 1447 হিজরি। গত কয়েক জুমায় আলোচনা করেছিলাম যে নেককারের মৃত্যু এবং বদকারের মৃত্যু কিভাবে হয়, বদকারের কি অবস্থা হয়, নেককারের কি অবস্থা হয় মৃত্যুর সময়। আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করব যে পরকালীন মুক্তি আমাদের কিসের মধ্যে রয়েছে, পরকালীন মুক্তি, পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের করণীয় কি, বর্জনীয় কি, কিভাবে আমরা আখিরাতে জান্নাতে যেতে পারি, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি। প্রিয় উপস্থিতি, ওয়া মা তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ। পৃথিবীর এমন কোনো মানুষ নাই যে বিশ্বাস করে এই পৃথিবীতে আমাদের সবসময় থাকতে হবে। অর্থাৎ আমরা সবাই জানি এই পৃথিবীতে আমাদের চিরকাল থাকার জায়গা নয়। আমাদের এই দুনিয়া হচ্ছে প্রবাসের জিন্দিগির মতো। মানুষ যেমন প্রবাসে যায় আবার ফিরে আসে, কিছুদিনের জন্যে যায় ক্ষণস্থায়ী, আবার দেশে চলে আসে, তদ্রূপ আমরাও প্রবাসী জিন্দিগির মতো এই পৃথিবীতে, প্রবাস জীবনের মতো আমাদের অবস্থা। মানুষ 5টা জগৎ অতিক্রম করতে হবে। 5টা জগৎ কি কি? 1 নাম্বার আলমে আরওয়াহ।
আলমে আরোহা অর্থাৎ রুহের জগৎ। আমরা রুহের জগতে ছিলাম, সেখানে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের থেকে স্বীকারোক্তি নিয়েছেন যে আলাস্তু বিরব্বিকুম, আমি কি তোমাদের প্রভু নয়? সকলে বলেছিলাম বালা, হ্যাঁ অবশ্যই আপনি আমাদের প্রভু। 2 নম্বর আলমে আরহাম অর্থাৎ মায়ের পেটে, এটা দ্বিতীয় জগৎ। তাহলে আলমে আরওয়াহ থেকে এসেছি, আলমে আরহাম থেকেও এসেছি। 3 নম্বর হচ্ছে আলমে দুনিয়া, দুনিয়ার জগৎ। আলমে দুনিয়া 3 নম্বর হচ্ছে দুনিয়ার জগৎ। 4 নম্বর আলমে বরজক অর্থাৎ মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত বিচার হওয়ার আগের জায়গা, বিচার হওয়ার আগের মুহূর্তকে বলা হয় কবরের জগৎ থেকে নিয়ে কিয়ামতে ওঠার আগ পর্যন্ত এটাকে বলা হয় আলমে বরজক। 4 নম্বর আলমে আখিরাত অর্থাৎ আখিরাতের জিন্দেগি। মুহতারাম হাজিরিন, দুনিয়ার জীবনের শুরু আছে, শেষ আছে। মায়ের গর্ভের শুরু আছে, শেষ আছে। এমনিভাবে আলমে আরওয়াহের শুরু আছে, শেষ আছে। 3টা জীবন আমাদের অতিক্রম হয়ে গেছে। দুনিয়ার জীবনেরও শুরু আছে, একদিন শেষ হয়ে যাবে। এমনিভাবে আলমে বরজখেরও একদিন শুরু আছে, আবার শেষও আছে। কবরের জিন্দেগিতে যেদিন প্রবেশ করেছি, হাজার হাজার বছর থাকার পরে একদিন আবার কবরের জগৎ থেকেও আমাদেরকে উত্তোলন করা হবে। হাসরের ময়দানে আবার আমাদেরকে যেতে হবে। অর্থাৎ আলমে আরওয়াহের শুরু আছে, শেষ আছে। আলমে আরহামের শুরু আছে, শেষ আছে। আলমে দুনিয়ার শুরু আছে, শেষ আছে। আলমে বরজকের শুরু আছে, শেষ আছে। আলমে আখিরাতের শুরু আছে, শেষ নাই। অর্থাৎ পরকালীন জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নাই। কবি বলেন, मौत को समझा है जाहिल इख्तितामे जिंदगी, मौत को समझा है जाहिल इख्तितामे जिंदगी, दर हकीकत मौत है सुबह, दर हकीकत मौत है सुबह दवामे जिंदगी। मौत को समझा है जाहिल इख्तितामे जिंदगी, दर हकीकत मौत है सुबह दवामे जिंदगी। যারা জাহেল, যারা অজ্ঞ, যারা মূর্খ, তারা মনে করে মৃত্যু হয়ে গেলে সব শেষ হয়ে যায়, মৃত্যুর পরে আর কিছু বাকি থাকে না, মৃত্যুই হলো শেষ ঠিকানা। মৃত্যুর পরে যারা নাস্তিক মুরতাদ আছে, তারা বলে মানুষ মরে গেলে মাটি হয়ে যাবে, পচে যাবে। মাটি আর পচে গেলে তার আবার কিসের হাসর, তার আবার কিসের কিয়ামত, তার আবার কিসের বিচার। দর হकीकत मौत है सुबह दवामे जिंदगी, বাস্তবে হচ্ছে মৃত্যু হলো জীবনের মাত্র সূচনা। সকাল যেমন দিনের শুরু, এই মৃত্যু হচ্ছে সকালের মতো, আখিরাতের তুলনায় সকালের মতো। অর্থাৎ যারা জাহেল, অজ্ঞ, তারা মনে করে মৃত্যু হচ্ছে শেষ, আর কোনো বিচার, আর কোনো আমাদের কিছুই করতে হবে না, এখানেই বুঝি শেষ। কবি বলেন না, মৃত্যু হচ্ছে দিনের শুরু যেমন সকাল, মৃত্যু হচ্ছে আখিরাতের তুলনায় এটা মাত্র সকাল। এই মাত্র সকাল শেষ হলো। এবারে আখিরাতের জীবন কত দিনের, আখিরাতের জীবন কত দিনের, এই কথাটা, এই প্রশ্নটা অনেক মানুষের জাগে, কিন্তু নির্দিষ্ট দিন, নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দেন নাই। শুধু একটা উদাহরণ আপনাদের কাছে দেব। মুফাসসিরিনে কেরাম লিখেন, আসমান আর জমিনের মধ্যে যে খালি জায়গাটা আছে, ভালো করে বুঝিয়েন, আসমান এবং জমিনের মধ্যে যে খালি জায়গা আছে, এই খালি জায়গাটা যদি শস্য দানা দ্বারা ভরপুর করে ফেলা হয়, এই খালি জায়গাটা শস্য দানা দিয়া ভরপুর করে ফেলে,
এবং 1000 বছর পর পর একটা পাখি এসে একটা দানা আহার করে। একটা পাখি এসে 1000 বছর পরে একটা দানা আহার করে, তাহলে একদিন এই দানা আসমান জমিনের খালি জায়গা একদিন শেষ হবে, কিন্তু আখিরাতের জিন্দেগি শেষ হবে না। সুবহানাল্লাহ। একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝে নেন, তাহলে আখিরাতের জিন্দেগির শুরু আছে, শেষের অবস্থা কেউ বলতে পারবে না কি পরিমাণ তার সমাপ্ত কোথায় রয়েছে, সমাপ্ত নাই বললেই চলে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেই বলেছেন হাদিসের মধ্যে আসতে, যার শুরু আছে জিন্দেগির কোনো শেষ নাই। তাহলে আমাদের এই জীবন আখিরাতের তুলনায় কতদিন? আমাদের এই জীবন আখিরাতের তুলনায় 2 মিনিট অথবা 1.5 মিনিট। কিভাবে? মুফাসসিরিন কিরাম বলেন, আখিরাতের একদিন দুনিয়ার জীবনের 50,000 বছর। দুনিয়ার 50,000 বছর আখিরাতের একদিন। আখিরাতের একদিন দুনিয়ার 50,000 বছর যদি হয়, তাহলে কোনো ব্যক্তি যদি 100 বছর হায়াত পায়, মনে করেন আমাদের এলাকার একজন বৃদ্ধ 100 বছর হায়াত পেয়েছে। সাধারণত আমাদের হায়াত 60 এবং 70-এর মাঝামাঝি আল্লাহ রাসূল বলেছেন। কিন্তু ধরে নেওয়া হোক কোনো মানুষ যদি 100 বছর হায়াত পায়, তাহলে আখিরাতের তুলনায় সে 2 মিনিট অথবা 1.5 মিনিট হায়াত পাইল। তাহলে এই 2 মিনিট অথবা 1.5 মিনিট সময়ের জন্যে আমি অনন্ত অসীম সময়টাকে অমনোযোগীতে গা ফেলে অবহেলায় আমি কাটিয়ে দিচ্ছি। আমি জাহেল, আমি মূর্খ, আমার মতো জাহেল আর কেউ নাই। তাহলে আমরা যে 5টি জগৎ অতিক্রম করব, 5টি জগতের মধ্যে 1 নম্বর কি? আলমে আরওয়াহ, রূহের জগৎ। 2 নম্বর আলমে আরহাম, মায়ের পেটের জগৎ। 3 নম্বর আলমে দুনিয়া, দুনিয়ার জগৎ। 4 নম্বর আলমে বারজাখ, কবরের জগৎ। 4 নম্বর আলমে আখিরাত, আখিরাতের জগৎ। নাম্বার 1 আলমে আরওয়াহ, রূহের জগতের কোনো হিসাব নাই। আলমে আরহাম, মায়ের পেটের জগতের কোনো হিসাব নাই। 3 নম্বর আলমে দুনিয়া, এই দুনিয়ার জিন্দিগির একমাত্র হিসাব হচ্ছে দুনিয়ার জিন্দিগিতে আপনি দুনিয়ার জীবনে কি করেছেন, কতটুকু আমল করেছেন। আখিরাতের মুক্তির জন্যে, আখিরাতে আপনি কিভাবে মুক্তি পাবেন, সেই মুক্তির জন্য আপনি কতটুকু চিন্তা, কতটুকু ফিকির করেছেন, এই হিসাবটাই আপনার নেওয়া হবে। আলমে বরজখে আপনি কিছুই বলতে পারবেন না আপনি কোথায় আছেন। আলমে আখিরাত তো হলো প্রতিদান দেওয়ার জায়গা। সুতরাং 5টা জগতের মধ্যে 3 নম্বর জগতের হিসাব আমাদের থেকে আমাদের প্রভু নিয়ে থাকবেন। আর এই আলমে দুনিয়ার অবস্থা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী। আজকে আমি আছি, আগামীকাল থাকবো না। আবার আমাদের পূর্বে যারা এসেছে তারাও চলে গেছে, আবার দ্বিতীয়বার ফিরে আসবে না। এটা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগি। এখন এই দুনিয়াতে আমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কেন প্রেরণ করেছেন, পাঠানোর উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন একটা ডিউটি দিয়ে, একটা কাজ দিয়ে আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন। যেমন আমাদের অনেক ভাই বেরাদর দেশ ছেড়ে বিদেশের বাড়িতে পাড়ি জামান, বিদেশের বাড়িতে তারা ডিউটি করেন, কাজ করেন, পরিশ্রম করেন, পরিশ্রম করে ইনকাম করেন, টাকা পয়সা উপার্জন করে বাড়িতে পাঠান, দেশে পাঠান, ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে পাঠান। এবং সেইখানে যে ডিউটিগুলো পড়ে, মালিকের যে ডিউটি, ওই ডিউটিগুলো যথাযথ আদায় করে এবং বিদেশের বাড়িতে গিয়া 1 মুহূর্ত সময় নষ্ট করে না। কারণ সে জানে বিদেশের বাড়িতে আসছি, নির্ধারিত সময় বিদেশ করব, এরপরে দেশে যাব, দেশে গিয়ে জমানো টাকা দিয়ে বাকি জীবন চলবে। কারণ সে এটা বুঝে যে আমাকে এখানে ডিউটি পালন করতে হবে, এখানে যদি অবহেলা করি, এখানে যদি ডিউটি পালন না করি, কাজ না করি, আমার মতো নির্বোধ বেকুব আর কেউ নাই। সুতরাং সে বিদেশের বাড়িতে কখনোই ডিউটি ছাড়া অবহেলায় কাটিয়ে দেয় না, যথাযথ ডিউটি পালন করে, পরিশ্রম করে, ইনকাম করে, যাতে করে পরবর্তী সময়গুলা, হায়াতের বাকি সময়গুলা এই টাকাগুলা দিয়ে চলতে পারি।
ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে একটা কাজ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে তোমরা আখিরাতের অনন্ত অসীম সময়গুলোকে সুখে শান্তিতে থাকার জন্যে এই দুনিয়াতে তোমাদেরকে অল্প 2 মিনিটের জন্য পাঠিয়েছি, এখানে তুমি পুঁজি সংগ্রহ করো, এখানে তোমাকে ঈমান আর আমলের জন্যে, তোমাকে আখিরাতের জন্যে নেক আমল করার জন্যে, নেক আমল করার জন্যে, আখিরাতের মুক্তির জন্যে যা যা প্রয়োজন তা পালন করার জন্যে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাকে প্রেরণ করেছি। সুতরাং যদি আমরা এই অল্প সময়ে যদি আখিরাতের পুঁজি বিদেশের বাড়ির মতো এখানে ঢিলামি করি, এখানে যদি পালন না করি, আমার মতো নির্বোধ, আমার মতো বউকা, আমার মতো একেবারে হতবাগা আর কেউ নাই। পরকালে আমার দুঃখের শেষ থাকবে না। যেমন বিদেশের বাড়ি থেকে কেউ কোনো ভাই যদি খালি হাতে আসে, তার বাকি লাইফ শেষ, ঋণ করে গিয়েছে, কোনো কাজ করতে পারে নাই, বাকি জীবন তার কপালে দুঃখ আর দুঃখ, দুর্দশা লেগেই থাকে। তো তদ্রূপভাবে যেই সমস্ত মানুষগুলা এই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইহকালীন জীবনে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছে, এটা যদি আমরা না করি, তাহলে পরকালের জিন্দিগিতে ওই বিদেশ ফেরত ভাইয়ের মতো কপালে দুঃখ আছে। মুহতারাম হাজিরিন, এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই পৃথিবী অনেক বড়, বিভিন্ন দেশে বিভক্ত। আমাদের এক দেশ থেকে আরেক দেশে বৈধভাবে যেতে যেমন পাসপোর্ট এবং ভিসার প্রয়োজন হয়, ঠিক তদ্রূপ আখিরাতে ইহকাল থেকে পরকালে যাওয়ার জন্য আমাদের একটা ভিসা এবং পাসপোর্টের প্রয়োজন। দুনিয়ার জিন্দিগিতে যেমন এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাইতে বৈধ ভিসা আর পাসপোর্ট না হলে তাকে জেলে যেতে হয় এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তার উপরে অনেক শাস্তির খড়ক তার মাথার উপরে আসে। ঠিক আমাদের মৃত্যুর পরে আখিরাতে যাওয়ার জন্যে, আখিরাতে পাড়ি দেওয়ার জন্যে আমাদের ঈমান নামক ভিসা এবং নেক আমল নামক পাসপোর্টের প্রয়োজন আছে। ঈমান নামক ভিসা এবং নেক আমল নামক পাসপোর্টের প্রয়োজন আছে, তাহলে আমরা ইজ্জতের সাথে, সম্মানের সাথে আখিরাত পাড়ি দিতে পারবো। এই ঈমান এবং আমল, এই দুইটা ছাড়া আমরা আখিরাতে যেতে পারবো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 1,24,000 পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন আমাদেরকে এই ঈমান আর আমল ঠিক করার জন্যে। আমাদেরকে ঈমান এবং আমলের দাওয়াত দিয়েছেন, ঈমান এবং আমল শিক্ষা দিয়েছেন। ঈমান কি, আমল কি, কিভাবে আমল করতে হবে, কিভাবে ঈমান আনয়ন করতে হবে। ঈমান কি? ঈমান হচ্ছে আল্লাহকে জানা, আল্লাহকে চিনা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরিচয় জানা, এটা হচ্ছে ঈমান। এই ঈমান যদি না থাকে, ঈমান যদি আপনার নাই, তাহলে আপনি আখিরাতেও পাড়ি দিতে পারবেন না। আপনার এই বিশাল আখিরাতের জিন্দেগি আপনার জন্য আর বৈধ নয়। মুহতারাম হাজিরিন, ঈমান আমল করার জন্যে, ঈমান আনয়ন করার জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেমন ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন, তদ্রূপভাবে ঈমানের একটা মাপকাঠিও তিনি দিয়ে দিয়েছেন যে ঈমান এর মাপকাঠি কি, কার মতো ঈমান আনয়ন করিবা। তোমার যদি ঈমান না থাকে, যদি আমল না থাকে, তাহলে জীবনও বরবাদ, তোমার দুনিয়া আখিরাত দোনোটাই বরবাদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার পরে এরপরে ঘোষণা করেছেন, কোরআনে ঘোষণা করেছেন, আমিনু কামা আমানান নাস, তোমরা ঈমান আনয়ন করো যেভাবে মানুষেরা ঈমান আনয়ন করেছে। এখানে মানুষদের দ্বারা উদ্দেশ্য সাহাবায়ে কেরাম, অর্থাৎ তোমরা ঈমান আনয়ন করো যেভাবে মানুষেরা ঈমান আনয়ন করেছে। মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম, অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ছিল সীসা ডালা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত। তাদেরকে কেউ কখনো ঈমান থেকে দূরে সরাইতে পারে নাই। পৃথিবীর লোভ লালসা ভয় ভীতি দেখাইয়া তাদেরকে কখনো ঈমান থেকে কেউ দূরে সরাইতে পারে নাই। তাদের ঈমান, এই জন্য বলে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমিনু কামা আমানান নাস, মানুষ যেমন ঈমান আনয়ন করেছে তোমরা ঠিক সাহাবায়ে কেরামের মতো ঈমান আনয়ন করো।
মুহতারাম হাজিরিন, এই ঈমানের দাম কি পরিমাণ হতে পারে সেটা আমাদের বুঝতে হলে একটি ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। সাইয়্যিদাতুন নিসা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা কন্যা হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, শেরে খুদা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর সহধর্মিণী, জান্নাতি যুবকদের সরদার হাসান হুসাইনের আম্মা, আল্লাহ রাসূলের কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ইন্তেকাল করেছেন। রাতের বেলায় তাকে দাফন করার প্রস্তুতি নেওয়া হইতেছে, রাতের বেলায় তাকে দাফন করবে, এভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হইতেছে। হযরত আবু যর গেফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কবরকে লক্ষ্য করে বলতেছেন, হে কবর তুমি কি জানো, হে কবর তুমি কি জানো আজকে তোমার মধ্যে কাকে দাফন করা হইতেছে, তোমার মধ্যে আজকে দাফন করা হইতেছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা কন্যা, জান্নাতি যুবকদের সরদার, জান্নাতি যুবকদের সরদার হাসান হুসাইনের আম্মা, শেরে খুদা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর সহধর্মিণী, জান্নাতি যুবক, জান্নাতি মহিলাদের সরদার হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে আজকে তোমার মধ্যে দাফন করা হইতেছে, সুতরাং তাকে দেখে শুনে রাখবা, তার সাথে ভালো আমল করবা। সাথে সাথে কবরের জবান খুলে গেছে, কবর বলতেছে, ও আবু যর গেফারি, এই কবর কারো চেহারা চায় না, এই কবর কারো বংশ দেখে না, এই কবর কারো আমল দেখে, আর তার নেক আমল কি, তার নেক আমলের অবস্থা কি, শুধু নেক আমল দেখবে, তার নেক আমলের অবস্থা দেখবে, কারো বংশ দেখবে না, কারো চেহারা দেখবে না। কবর সাথে সাথে বলে দিল যে আল্লাহ রাসূলের কন্যা হলেও এই কবরের মধ্যে কোনো কাজে আসবে না। আরো একদিন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে লক্ষ্য করে বলে, ও আমার কলিজার টুকরা কন্যা, তুমি নিজে নেক আমল করো, আখিরাতে মুক্তি পেতে হলে তুমি নিজে নেক আমল করো, কোনোদিন এই কথা ভেবো না যে আমি বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদরের কন্যা, আমাকে মাফ করে দেওয়া হবে, এই চিন্তা যেন তোমার ভিতরে কখনো না আসে। এই জন্য কবি বলেন, আমল সে জিন্দগি বনতি হ্যায় জন্নত ভি জাহান্নাম ভি, আমল সে জিন্দগি বনতি হ্যায় জন্নত ভি और जहन्नम भी, ये था कि अपनी फितरत में न नूरी है न नारी, ये था कि अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। কবি বলেন, আমলের দ্বারাই জীবন গঠিত হয়, আমলের দ্বারাই জান্নাত এবং জাহান্নামের ফয়সালা হয়। তোমার এই মাটির দেহ মূলত জাহান্নামীও নয়, জান্নাতীও নয়, আমলই একমাত্র মাপকাঠি। আমল সে জিন্দগি বনতি হ্যায় জন্নত ভি और जहन्नम भी, ये खा कि अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। এই জন্যে আমলের সাথে সাথে আমলও করতে হবে, আমলের সাথে সাথেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আপনার ঈমানের মধ্যে মজবুতি আসবে, ঈমানের মধ্যে পাওয়ার আসবে, ঈমানের অবস্থা চাঙ্গা হবে যখন আপনি চিন্তা করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কত বড়। যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে তাদের ইবাদতের মূল্য অনেক বেশি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওয়ায়াতাফাক্কারুনা ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, যারা আসমান এবং জমিনের সৃষ্টি নিয়ে, আসমান জমিনকে নিয়ে চিন্তা করে, আসমান এবং জমিনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে, চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে যারা চিন্তা করে, তাদের ইবাদতের পাওয়ার, তাদের ইবাদতের উপযোগ, তারা ইবাদতের মর্যাদা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে অনেক 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 বেশি দামি। এই জন্যে
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের মধ্যে ইরশাদ ফরমান, আফালা ইয়ানজুরুনা ইলাল ইবিলি কাইফা খুলিকাত, যারা চিন্তাশীল তারা কেন লক্ষ্য করে না উটগুলোর দিকে, যে উটগুলোকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, এত সুন্দর করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আফালা ইয়ানজুরুনা ইলাল ইবিলি কাইফা খুলিকাত, উটগুলোকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। ওয়া ইলাস সামাই কাইফা রুফিআত, আকাশকে কিভাবে সুউচ্চে স্থাপন করা হয়েছে। ওয়া ইলাল জিবালি কাইফা নুসিবাত, উঁচু উঁচু পাহাড়গুলোকে কিভাবে দাঁড় করানো হয়েছে। ওয়া ইলাল আরদি কাইফা সুতিহাত, জমিনকে কিভাবে বিছানার মতো করে বিছানো হয়েছে। এই চিন্তাগুলো কেন তারা করে না? যদি আপনি আর আমি এই চিন্তাগুলো করি তাহলে আমাদের ঈমানের মধ্যে, আমাদের নেক আমলের মধ্যে উৎসাহ আর উদ্দীপনা বেড়ে যাবে, ঈমান তরুতাজা হবে। কেননা এত বিশাল পর্বত কে সৃষ্টি করেছে যখন প্রশ্ন হবে, উত্তর আসবে নিশ্চয়ই একজন পরওয়ারদিগার, নিশ্চয়ই একজন প্রভু রয়েছে যিনি এত বিশাল বিশাল পর্বত, এত বিশাল আসমান, এত বড় বড় সাগর মহাসাগর নদী নালা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর পিছনে বড় কারিগর রয়েছে। কবি বলেন, जगह जी लगाने को दुनिया नहीं, जगह जी लगाने को दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। মন লাগানোর জন্য দুনিয়া নয়, এটা পরীক্ষার হল, বিনোদনের জায়গা নয়, তামাশার জায়গা নয়। जगह जी लगाने को दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। अरे आकिल न हो गाफिल, तुझे दुनिया से जाना है। अरे आकिल न हो गाफिल, तुझे दुनिया से जाना है। के दिन अपना मुँह खुदा को দেখানা है। হে জ্ঞানী, এই পৃথিবীতে অন্তর লাগানোর জায়গা নয়, আরামায়েশের জায়গা নয়। তোমাকে পৃথিবী থেকে একদিন বিদায় নিতে হবে। আল্লাহর জমিনে, আল্লাহর সামনে একদিন তোমাকে তার চেহারা, তোমার চেহারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে একদিন রাখবে। তাহলে কোন হিসাবে রাখবে, কিভাবে রাখবে? তোমার ঈমানকে সাহাবায়ে কেরামের মতো মজবুত করো। সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ছিল কিরকম মজবুত, তার একটা ঘটনা আপনাদেরকে বলি। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমিরুল মুমিনিন, তিনি একদল মুজাহিদ বাহিনী রোম সম্রাটের দেশে রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রেরণ করেছেন খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা। ওই রোম সম্রাট আগে শুনেছিল মুসলমানদের ইমানি পাওয়ার অনেক বেশি দৃঢ়, তাদেরকে ইমান থেকে কখনো দূরে সরানো যায় না, তাদের বীরত্বের কথা, বাহাদুরির কথা সে আগ থেকে শুনেছিল রোম সম্রাট। তখন রোম সম্রাট তার সেনাপতিকে বলল, সেনাপতি, যদি সম্ভব হয় যুদ্ধের ময়দানে কিছু মুসলমানদেরকে জীবিত আমার কাছে নিয়ে আসবা, আজকে তাদের ইমানি পাওয়ার আমি দেখব। কথা অনুযায়ী লড়াই শুরু হয়ে গেল। মুসলমানরা রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দিল। লড়াই করতে করতে এক সময় মুসলমানদের কিছু সৈন্যবাহিনী রোমানদের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে গেল। তাদের মধ্যে রয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা। আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তার কিছু সঙ্গী রোমানদের নিকট গ্রেপ্তার হয়ে গেল। রোম সম্রাটের দরবারে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো। রোম সম্রাট সর্বপ্রথম তাকে বলে, আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা, খ্রিস্টান ধর্ম তুমি গ্রহণ করো, তাহলে আমার রাজ্যের অর্ধেক তোমাকে দিয়া দিব, আমার সুন্দরী কন্যার সাথে তোমার বিয়া দিয়া দিব। এই কথা শোনার পরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা বজ্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, ইয়া কালবার রুম, হে রুমের কুকুর, শুনে রাখ, তুই যদি আমাকে তোর এই রাজ্যের পুরা সব কিছু দিয়া দেস, শুধু তাই নয় পৃথিবীর সব কিছু যদি আমার পায়ের নিচে এনে ফেলাস, তারপরেও আমি 1 মিনিটের জন্য ঈমান ছাড়ব না। যখন সে দেখলো কাজ হচ্ছে না, ঈমানের উপরে অটল, খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করছে না, তখন বলে, আব্দুল্লাহ, তোমাকে আমি হত্যা করব, তোমাকে আমি হত্যা করব। তারপরেও দেখে ঈমান ছাড়বে না। অতঃপর
আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা এবং তার সাহাবী তার সাথীদেরকে অন্ধকার প্রকাশ্যে জেলে নিক্ষেপ করা হলো। এর পূর্বেও শুলিতে ছড়িয়েও চাইছিল ইমান থেকে দূরে সরানোর জন্য, কিন্তু সরে নাই। শুলিতে ছড়িয়ে বলছে এখনো সময় আছে, খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করো, করে নাই। অতঃপর জেল জীবন চলতেছে, খাবার দাবার নাই, রং বেরঙ্গের শাস্তি প্রদান করা হইতেছে। একদিন জেলখানার ভিতরে শুকরের গোস্ত আর মদ পাঠাইল। এদিক দিয়া না খাইতে না খাইতে চেহারা কঙ্কাল সার হয়ে গেছে সাহাবাই কেরামের। একদিন শুকরের গোস্ত আর মদ পাঠাইছে। সাহাবাই কেরাম আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা এই খাবার ভক্ষণ করে নাই, তিনি বলেছেন বজ্রকণ্ঠে, তোমাদের এই নাপাক খাবার নিয়ে যাও, আমার থেকে দূরে সরাইয়া নিয়ে যাও। কাজ হয় নাই। অতঃপর রোম সম্রাট অন্য একটা ফন্দি করলো। সে একদিন সুন্দরী রূপসী যুবতী নারীকে সাজিয়ে গুছিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফার রুমের মধ্যে পাঠাইয়া দিল। তিনি তখন নামাজের মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন, নামাজ পড়তেছেন। সুন্দরী রমণী এসে দাঁড়াই আছে। আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা ভ্রুক্ষেপ করেন নাই, অনেকক্ষণ দাঁড়াই আছে। দাঁড়ানোর পরে ওই মহিলা, ওই যুবতী বাদশার কাছে বলল, আইয়ুহাল মালিক, ও বাদশা, ইলা আইনা আরসালতানি, আপনি আমাকে কোথায় প্রেরণ করেছেন? ইলা আইনা আরসালতানি, আপনি আমাকে কোথায় প্রেরণ করেছেন? ইলা সাজারিন আও ইলা হাজারিন, গাছের কাছে না পাথরের কাছে? লা ইয়াতাকাল্লামু ওয়ালা ইয়ানজুরু, সে আমার সাথে কথাও বলে না, আমার দিকে তাকায়ও না, এই পাথরের নিকট আমাকে কেন প্রেরণ করেছেন? কাজ হয় নাই। অতঃপর বাদশা বলল, বিশাল ডেকজির মধ্যে তেল গরম করো, এদেরকে এই বিশাল তেলের মধ্যে নিক্ষেপ করে সবগুলাকে হত্যা করা হবে। অতঃপর যে কথা সেই কাজ, বিশাল ডেকজির মধ্যে তেল উত্তপ্ত গরম করে এখানে দুইজন মুসলমানকে নিক্ষেপ করলো, সাথে সাথে তারা কঙ্কাল হয়ে গেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফাকে সামনে নিয়ে আসা হলো। আব্দুল্লাহ, তোমাকে এখন এখানে নিক্ষেপ করা হবে। তিনি আবারও বললেন, আমাকে নিক্ষেপ করলে কোনো কাজ হবে না, আমি শহীদ হয়ে যাব। অথবা তাকে ডেগির কাছে নিয়ে আসা হলো। ডেগজির কাছে আনার পরে তিনি কান্না শুরু করলেন। এখন সম্রাট বুঝলো এখন মৃত্যুর ভয় তার মধ্যে আসলো। তিনি বললেন, হে সম্রাট, তুমি জেনে রাখো আমি মৃত্যুর ভয়ে কান্না করছি না, আমি কান্না করছি তুমি এখন আমাকে এখানে নিক্ষেপ করলে আমি শহীদ হয়ে যাব। আমি কান্না করছি আমার জীবন একটাই, একটা জীবনে এখন শহীদ হয়ে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে যদি আমার পশমের পরিমাণ এরকম জীবন দিত, প্রত্যেকবার আমি এভাবে শহীদ হয়ে যেতাম। সুবহানাল্লাহ। এই কথা শুনে সম্রাট বলল, আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা, দয়া করে তুমি আমার কপালে একটা চুমু দাও। হুযাইফা বলল, এক শর্তে চুমু দিতে পারি, যদি আমার সঙ্গী সাথীদেরকে তুমি মুক্তি দাও। অথবা মুক্তি দেওয়ার বিনিময়ে তিনি তার কপালে চুমু দিলেন। মদিনায় মুনাওয়ারা যখন গেলেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু এই কাহিনী শোনার পরে তিনি বললেন, সাহাবায়ে কেরাম, তোমরা শুনে রাখো, প্রত্যেক মানুষের উচিত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফার কপালে চুম্বন খেয়ে সম্মান করা। অথবা তিনি সূচনা করলেন এবং সবাই চুম্বন খেয়ে সম্মান করলেন। এই ছিল সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের পাওয়ার। এই ঈমান যদি আমরা আনতে পারি, পরকালে মুক্তির জন্য, নাজাতের জন্য আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে কথাগুলো বলেছি এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন।